10th standard social science history chapter 2 the world between two world wars. Roman letter 1, choose the correct answer. First one, with whom of the following was the Latin treaty signed by Italy? இதில் வந்து யாரோட வந்து லேட்டன் ட்ரீட்டி வந்து சைன் ஆனது அப்படின்னா ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி, ஆன்சர் போப். செகண்ட் ஒன், with whose conquest did the Mexican civilization collapse? யாரோட வெற்றியாக வந்து மெக்சிகன் சிவிலைசேஷன் வந்து சரிந்தது அப்படின்னு ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ, ஹெர்னன் கார்டஸ். தேர்ட் ஒன், ஹூ மேட் பெரு அஸ் பார்ட் ஆஃப் தேர் டாமினேஷன்? அந்த பெருவை வந்து அவங்க பார்ட் ஆஃப் அவங்க ஆதிக்கத்தை மாற்றினது, பெருவை வந்து அவங்களோட ஆதிக்கத்தில் ஒரு பகுதியாக மாற்றினது அப்படின்னா ஆப்ஷன் பி, ஆன்சர் வந்து ஸ்பானியர்ட்ஸ். ஃபோர்த் ஒன், which president of the USA pursued good neighbor policy towards Latin America? லாட்டின் அமெரிக்காவை நோக்கி நல்ல அண்டை நாடு கொள்கையை வந்து பின்பற்றியது. அதில் எந்த பிரசிடெண்ட் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஆப்ஷன் ஏ, ஆன்சர் ரூசவெல்ட். ஃபிஃப்த் ஒன், விச் பார்ட் ஆஃப் த வேர்ல்டு டிஸ்லைக்டு டாலர் இம்பீரியலிசம்? டாலர் ஏகாதிபத்தியம், இம்பீரியலிசத்தை உலகில் எந்த பகுதி வந்து விரும்பலை அப்படின்னா ஆப்ஷன் பி, லாட்டின் அமெரிக்கா. ரோமன் லெட்டர் 2, fill in the blanks. First one, the founder of the Social Democratic Party was dash, Ferdinand Lassalle. Second one, the Nazi Party propaganda was led by Joseph Goebbels. Then third one, Vietnam Nationalist Party was formed in 1927. Fourth one, the secret state policy in Nazi Germany was known as the Gestapo. Fifth one, the Union of South Africa came into being in May 1910. Sixth one, the ANC leader Nelson Mandela was put behind the bars for dash years, 27 years. Seventh one, Boers were also known as Afrikaners. Roman letter 3, choose the correct statement. The correct statement option D, 1, 2 and 3 are correct. Second one, assassin, a new wave of economic nationalism which expressed itself in protectionism affected world trade. Reason, this was because the USA was not willing to provide economic aid to debtor countries. Option B, answer A is right, but R is not the correct explanation. Third one, assassin, the Berlin Colonial Conference of 1884 to 85 has resolved that Africa should be divided into spheres of influence of various colonial powers. Reason, the war between the British and Boers in South Africa, however, was in defiance of this resolution. Option A, answer both A and R are right. Fourth Roman letter, match the following. Answer, first one, Transvaal, answer gold. Second one, Tonking, guerrilla activities. Third one, Hindenburg, Germany. Fourth one, Third Reich, Hitler. Fifth one, Metotti, Italy. Fifth Roman letter, answer briefly. First one, what do you know of the White Terror in Indochina? இண்டோசைனாவில் வெள்ளை பயங்கரவாதத்தை பற்றி உங்களுக்கு என்ன தெரியும்னு கேட்குறாங்க. ஆன்சர், த வியட்நாம் நேஷ்னலிஸ்ட் பார்ட்டி வாஸ் ஃபார்ம்ட் இன் 1927. அந்த நேஷ்னலிஸ்ட் பார்ட்டி எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க வியட்நாமோடது 1927. இன் 1929 த வியட்நாம் சோல்ஜர்ஸ் mutinied against French occupation of their country. 1929 இந்த வியட்நாமோட வீரர்கள் இருக்காங்களே அவங்க வந்து அவங்க நாட்டில் ஃப்ரெஞ்சு ஆக்கிரமிப்புக்கு எதிராக வந்து கலகம் செய்கிறாங்க. there was a failed attempt to assassinate the French Governor General.
அப்போ ஃப்ரெஞ்சு கவர்னர் ஜெனரலை கொல்ல முயற்சி வந்து தோல்வி அடைஞ்சது. திஸ் வாஸ் ஃபாலோடு பை அ லார்ஜ் ஸ்கேல் பெஷண்ட் ரிவோல்ட் லெட் பை த கம்யூனிஸ்ட். இதை தொடர்ந்து கம்யூனிஸ்ட் தலைமையில் பெரிய அளவிலான வந்து கிளர்ச்சி ஏற்பட்டது. The revolt was crushed and thousands of rebels were killed. This incident is known as the White Terror. இந்த கிளர்ச்சி நசுக்கப்பட்டது மற்றும் வந்து ஆயிரக்கணக்கான வந்து அந்த thousands of rebels எல்லாம் வந்து அங்கே என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்கெல்லாம் கொன்னுடுறாங்க. இந்த சம்பவம் தான் வந்து என்னன்னு சொல்கிறாங்க, the White Terrorன்னு வந்து சொல்கிறாங்க. Second question, discuss the importance of Ottawa Economic Summit. இந்த ஒட்டவா எக்கனாமிக் சம்மிட்டோட இம்பார்ட்டன்ஸ் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட், த கிரேட் டிப்ரெஷன் ஆஃப் 1929 had a disastrous impact on British trade and business. 1929 என்ன ஆகுது, அந்த இயரில் ஒரு பெரிய மந்த நிலை வந்து பிரிட்டிஷ் வர்த்தகத்தில் மற்றும் அவங்க வணிகத்தில் வந்து பேரழிவுக்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது. Second point, Britain transmitted the effects of Depression 1929 to its colonies. Bilateral trade treaties between Britain and the member states of the British Empire were signed at the Economic Summit in Ottawa in 1932. இப்போ என்னன்னா, அவங்க பிரிட்டன் வந்து அவங்களோட காலனிகளை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, தனது மனச்சோர்வின் 1929 வந்து விளைவுகளை வந்து அனுப்புகிறாங்க. 1932 வந்து ஓட்டவாவில் நடந்த பொருளாதார உச்சி மாநாட்டில் பிரிட்டனுக்கும் பிரிட்டிஷ் பேரரசு உறுப்பு நாடுகளுக்கும் இடையே வந்து இருதரப்பு வர்த்தக ஒப்பந்தங்கள் வந்து கையெழுத்தானது. தென் in the Ottawa Economic Summit, the participants, including India, agreed to give preference to Imperial Britain over non-imperial goods. ஓட்டவா பொருளாதார உச்சி மாநாட்டில் பங்கேற்பாளர் வந்து இந்தியா உட்பட ஏகாதிபத்தியம் அல்லாத பொருட்களை விட ஏகாதிபத்தியத்திற்கு முன்னுரிமை அளிக்க ஒப்புக்கொண்டனர். Third question, what was the result of Mussolini's march on Rome? ரோம் மீது முசோலினியோட அணுவகுப்போட விளைவு என்ன? ஆன்சர், Mussolini organized the fascist march on Rome in October 1922 in the context of a long ministerial crisis. முசோலினி 1922 அக்டோபரில் ரோமில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, ஃபாசிச அணிவகுப்பை வந்து ஒரு நீண்ட மந்திரி நெருக்கடியின் பின்னணியில் வந்து ஏற்பாடு செய்கிறாரு. Then imprisoned by Mussolini march on Rome, the king invited Mussolini to form a government. ரோமில் வந்து முசோலினியோட அணிவகுப்பால் ஈர்க்கப்பட்ட மன்னர் வந்து முசோலினியை வந்து அரசாங்கத்தை அமைக்க வந்து அழைக்கிறாரு. Fourth question, point out the essence of the Berlin Colonial Conference 1884 to 85. இதில் வந்து பெர்லின் காலனித்துவ மாநாட்டோட சாரத்தை சுட்டி காட்டுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது 1884 to 85. ஆன்சர், the Berlin Colonial Conference of 1884 to 85 had resolved that Africa should be divided into spheres of influence of various colonial powers. 1884 to 85 வந்து பெர்லின் கொலோனியல் கான்ஃபரன்ஸில் வந்து ஆப்பிரிக்காவை வந்து பல்வேறு காலனித்துவ சக்திகளில் செல்வாக்கு மண்டலங்களாக பிரிக்க வேண்டும் வந்து தீர்மானிச்சிருக்காங்க. However, the war was between the British and Boers in South Africa was in defiance of this resolution. எனினும் தென்னாப்பிரிக்காவில் வந்து பிரிட்டிஷ் மற்றும் ஃபேயர்ஸ் இடையே போர் இந்த தீர்மானத்தை மீறி இருந்தது. Fifth question, how did Great Depression impact on the Indian agriculture? நம்ம இந்தியன் அக்ரிகல்ச்சரில் வர பெரும் மந்த நிலை வந்து எவ்வாறு வந்து தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது? ஆன்சர், the Great Depression gave a death blow to Indian agriculture and the indigenous manufacturing sector. பெரும் மந்த நிலை இந்திய விவசாயம் மற்றும் உள்நாட்டு உற்பத்தி துறைக்கு மரண அடி கொடுத்தது.
Then second point, the value of farm produce declined by half, but the land rent to be paid by the peasants remain unchanged. பண்ணை விளைபொருட்களில் வந்து மதிப்பு பாதியாக வந்து குறைஞ்சது, ஆனால் விவசாயி செலுத்த வேண்டிய நில வாடகை மாறாமல் இருந்தது. Third point, in terms of prices of agricultural commodities, the obligation of the farmers to the state doubled. விவசாய பொருட்களோட விலையை பொறுத்தவரை விவசாயிகளின் மாநிலத்தின் மீதான கட்டுப்பாடு வந்து ரெட்டிப்பாகுது. Then farmers and Indian manufacturers had to sell their gold and silver reserve to submit and survive. விவசாயிகள் மற்றும் இந்திய உற்பத்தியாளர்கள் வந்து தங்களுடைய தங்கம் மற்றும் வெள்ளி இருப்புகளை விற்று பிழைப்பு நடத்த வேண்டியிருந்தது. சிக்ஸ்த் கொஸ்டின், டிஃபைன் டாலர் இம்பீரியலிசம். டாலர் ஏகாதிபத்தியம்னா என்ன? டாலர் இம்பீரியலிசம் இஸ் த டேர்ம் யூஸ்டு டு டிஸ்கிரைப் த பாலிசி ஆஃப் த USA in maintaining and dominating over distant lands through economic aid. டாலர் ஏகாதிபத்தியம் என்பது வந்து பொருளாதார உதவியின் மூலம் தொலைதூர நிலங்கள் பராமரித்து ஆதிக்கம் செலுத்துவதில் அமெரிக்காவின் கொள்கையை விவரிக்க பயன்படுத்தப்படும் சொல். Sixth Roman letter, answer in detail. First question, trace the circumstance that led to the rise of Hitler in Germany. ஜெர்மனியில் வந்து ஹிட்லரோட எழுச்சிக்கு வழிவகுத்த சூழ்நிலைகளை வந்து கண்டறிய சொல்லியிருக்காங்க. ஆன்சர், த நேஷ்னல் சோசியலிஸ்ட் ஜெர்மன் ஒர்க்கர்ஸ் பார்ட்டி நாசி பார்ட்டி வாஸ் ஃபவுண்டட் இன் முனிச் இன் 1919 by a group of 7 members. One of them was Adolf Hitler. The nationalist socialist German பார்ட்டி வந்து எப்போ வந்து ஃபவுண்ட் பண்ணுறாங்க, எங்கேன்னா முனிச்சில் வந்து 1990 அது குரூப் ஆஃப் 7 மெம்பர்ஸை வச்சு ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க. அதில் ஒருத்தர் தான் வந்து அடல்ஃப் ஹிட்லர். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், டூரிங் அ வேர்ல்டு வார் ஃபர்ஸ்ட் ஹிட்லர் சர்வ்டு த பவாரியன் ஆர்மி. முதலாம் உலக போரின் போது ஹிட்லர் வந்து பவாரியன் இராணுவத்தில் வந்து பணியாற்றினார். அஸ் அ குட் ஸ்பீக்கர் ஹி ஒன் த ஹார்ட் ஆஃப் தி பீப்புள். நல்ல பேச்சாளராக வந்து மக்கள் மனதை வந்து வென்றாரு. In 1923 he attempted to capture power but he failed, so he was jailed. அப்போ என்னென்னா 1923 வந்து அவர் அதிகாரத்தை கைப்பற்ற முயல்றாரு, ஆனால் அவர் வந்து தோல்வி அடைந்தார். அதனால் அவர் வந்து சிறையில் அடைக்கப்படுறாரு. During his time in prison he wrote the book Mein Kampf. அவர் வந்து ப்ரிசனில் இருக்கும்போது அவர் எழுதின புக்கு தான் வந்து மெயின் கேம்ப். In the presidential election of 1932, the Communist Party polled about 60 lakhs votes. அப்போ 1932 ஜனாதிபதி தேர்தலில் வந்து கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வந்து சுமார் வந்து 60 lakhs வாக்குகளை வந்து பெற்றது. Then alarmed capitalist and property owner began to support fascism. Hitler used this opportunity to usurp powers. அந்த அச்சமடைந்த வந்து முதலாளிகள் மற்றும் சொத்து உரிமையாளர்கள் வந்து பாசிசத்தை வந்து ஆதரிக்க தொடங்கினாங்க. இந்த ஹிட்லர் வந்து இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி அதிகாரத்தை வந்து கைப்பற்றினார். நாசி ஸ்டேட் ஆஃப் ஹிட்லரோட நாசி ஸ்டேட். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், as the communists refused to collaborate with the democrats, the republican government fell. இதில் வந்து கம்யூனிஸ்டுகள் வந்து ஜனநாயக கட்சியோட ஒத்துழைக்க மறுத்ததால் வந்து குடியரசு கட்சி வந்து அவங்களோட ஆட்சி வந்து கவிழ்ந்துருது. The industrialist bankers and the junkers prevailed upon President von Hindenburg to design Hitler a chancellor in 1933. This Nazi state of Hitler was known as the Third Reich. இதில் வந்து தொழிலதிபர்கள் வந்து வங்கியாளர்கள் அப்புறம் அதிபராக மற்றும் வந்து 1933 வந்து ஹிட்லரை வந்து அதிபராக வந்து நியமிக்க ஜனாதிபதி வான் ஹிண்டன்பர்க் மீது வெற்றி பெற்றனர். ஹிட்லரோட இந்த நாஜி அரசு மூன்றர் என்று அறிவிக்கப்பட்டது.
Hitler declared all the political parties except the Nazi party as illegal. நாசி கட்சியை தவிர அனைத்து அரசியல் கட்சியும் சட்டவிரோதமானவை என்று ஹிட்லர் வந்து அறிவிக்கிறாரு. Then he introduced many reform and the whole country came under his control. அவர் பல சீர்திருத்தங்களை வந்து அறிமுகப்படுத்தினார் மற்றும் முழு நாடு வந்து அவரோட கட்டுப்பாட்டில் வந்து வந்தது. In August 1934, Hindenburg died. Hitler became both the president and commander-in-chief of the army besides being the chancellor. ஆகஸ்ட் 1934 வந்து ஹிண்டன்பர்க் வந்து இறந்துறாரு. அதனால் ஹிட்லர் வந்து அதிபராக இருந்ததை தவிர இராணுவத்தோட ஜனாதிபதியாகவும் தளபதியாகவும் ஆனார். செகண்ட் கொஸ்டின், attempt a narrative account of how the process of decolonization happened in India during the interwar period 1919 to 39. போருக்கு இடைப்பட்ட காலத்தில் 1919 to 39 இந்தியாவில் காலனித்துவ நீக்கம் எவ்வாறு நிகழ்ந்தது என்பதை பற்றி வந்து விரிவான வந்து கணக்கு வந்து முயற்சிக்க சொல்லியிருக்காங்க. The decolonization process started in India from the beginning of 20th century with the launch of the Swadeshi movement in 1905. There was rapid political as well as economic changes at the outbreak of the First World War in 1914. 1905 வந்து சுதேசி இயக்கம் வந்து தொடங்கப்பட்டது மூலம் 20ஆம் நூற்றாண்டில் தொடக்கத்தில் இருந்தது. இந்தியாவில் வந்து காலனித்துவத்தோட நீக்கும் செயல்முறை தொடங்கியது. இந்த 1914 வந்து முதல் உலகப் போர் வெடித்ததில் விரைவான அரசியல் மற்றும் பொருளாதார மாற்றங்கள் வந்து ஏற்பட்டன. டயாச்சி இன் ப்ரொவின்ஸ், மாகாணங்களோட அரசாட்சி. The Government of India Act of 1919 introduced Dayachi in the province. It provided for elected provincial assemblies as well as for the Indian ministries to hold certain portfolios under transferred subjects. 1919 ஆண்டில் வந்து இந்திய அரசாங்க சட்டம் மாகாணங்களில் இரட்டை ஆட்சியை வந்து அறிமுகப்படுத்தியது. இது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மாகாண சபைகளுக்கும் இந்திய அமைச்சர்களுக்கும் மாற்றப்பட்ட பாடங்களின் கீழ் சில இலாக்காக்களை வைத்திருக்கும் வசதியை வந்து வழங்கினது. The Indian National Congress rejected the arrangements under Dayachi and decided to boycott the legislature. இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் வந்து அரசாட்சியின் கீழ் ஏற்பாடுகளை வந்து நிராகரித்தது மற்றும் சட்டமன்றத்தை புறக்கணிக்க முடிவு செய்தது. லேக் ஆஃப் மெஷர்ஸ் டு இண்டஸ்ட்ரியலைஸ் இந்தியா, இந்தியாவை வந்து தொழில்மயமாக்க நடவடிக்கை எடுக்காதது. There was no change in the colonial economic policy despite the discriminating protection given to certain industries such as sugar, cement and chemicals from 1921. 1921 சர்க்கரை, சிமெண்ட் மற்றும் ரசாயனங்கள் போன்ற சில தொழில்களுக்கு பாரபட்சமான பாதுகாப்பு வழங்கப்பட்ட போதிலும் காலனித்துவ பொருளாதார கொள்கையில் எந்த மாற்றமும் இல்லை. The government of British India provided incentives for the British iron and steel industry by guaranteeing purchasing contracts, but in case of indigenous industries, support was only in the form of providing technical advice and education sponsored by the government. வந்து பிரிட்டிஷ் இந்திய அரசாங்கம் வந்து கொள்முதல் ஒப்பந்தங்களுக்கு உத்தரவாதம் அளித்து பிரிட்டிஷோட இரும்பு மற்றும் எஃகு தொழிலுக்கு ஊக்கத்தொகைகளை வந்து வழங்கினது. ஆனால் உள்நாட்டு தொழில்களை பொறுத்த மட்டில் அரசாங்கத்தில் வழங்கப்படும் தொழில்நுட்ப ஆலோசனை மற்றும் கல்வி என்ற வடிவத்தில் மட்டுமே ஆதரவு இருந்தது. இம்பேக்ட் ஆஃப் டிப்ரெஷன் ஆன் இந்தியன் அக்ரிகல்ச்சர், இந்திய விவசாயத்தோட மந்த நிலையோட தாக்கம். The Great Depression gave a death blow to Indian agriculture and indigenous manufacturing sector. The value of farm produce declined by half, but the land rent to be paid by the peasants remained unchanged. பெரும் மந்த நிலை இந்திய விவசாயம் மற்றும் உள்நாட்டு உற்பத்தி துறைக்கு மரணடி கொடுத்தது. பண்ணை விளைபொருட்களோட மதிப்பு பாதியாக குறைஞ்சது, ஆனால் விவசாயம் செலுத்த வேண்டிய வாடகை மாறாமல் இருந்தது. Farmers and the Indian manufacturers had to sell their gold and silver resources to
to subsist and survive. The great fall in prices prompted Indian nationalists to demand protection for the internal economy. விவசாயிகள் மற்றும் இந்திய உற்பத்தியாளர்கள் தங்களுடைய தங்கம் மற்றும் வெள்ளி வளங்களை விற்று பிழைப்பு நடத்த வேண்டியிருந்தது. விரைவில் ஏற்பட்ட பெரும் சரிவு இந்த இந்திய தேசியவாதிகள் உள்நாட்டு பொருளாதாரத்தை பாதுகாக்க கோர தூண்டியது. Government of India Act 1935. This act provided for greater power of the local governments and the introduction of direct elections. இந்த சட்டம் உள்ளூர் அரசாங்கங்களுக்கு அதிக அதிகாரம் மற்றும் நேரடி தேர்தல்களை அறிமுகப்படுத்தியது. The Indian National Congress won a resounding victory in most of the province. Without consulting the Congress ministries, the British involved India in the World War II. So the Congress ministries in the province resigned from office. இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் பெரும்பாலான மாகாணங்களில் அமோக வெற்றி பெற்றது. காங்கிரஸ் அமைச்சகங்களை கலந்து ஆலோசிக்காமல் ஆங்கிலேயர்கள் இந்தியாவை இரண்டாம் உலகப் போரில் ஈடுபடுத்தினாங்க. அதனால் மாகாணங்களில் உள்ள காங்கிரஸ் அமைச்சர்கள் பதவியை ராஜினாமா செய்கிறாங்க. Third question, describe the rise and growth of nationalist politics in South Africa. சவுத் ஆஃப்ரிக்காவோட தேசியவாத அரசியலோட எழுச்சி மற்றும் வளர்ச்சியை விவரிக்க சொல்லியிருக்காங்க. தேர் வேர் 2 மெயின் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் இன் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா. சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் 2 மெயின் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் இருக்குது. த யூனியனிஸ்ட் பார்ட்டி, மெயின்லி பிரிட்டிஷ். தென் த சவுத் ஆஃப்ரிக்கா பார்ட்டி, லார்ஜ்லி Afrikaners, then Boers. Both are the first prime minister belonged to the South Africa party ruled கோஆப்ரேஷன் வித் தி பிரிட்டிஷ். முதல் பிரதமரான போத்தா ஆங்கிலேயர்களோட இணைந்து ஆட்சி செய்த தென்னாப்பிரிக்க கட்சியை சேர்ந்தவர். A militant section of the South Africa party formed the National Party under Hertzog. தென்னாப்பிரிக்க கட்சியோட போராளி பிரிவு ஹெட்ஜாக்கின் கீழ் தேசிய கட்சியை உருவாக்கியது. In the 1920 election, the National Party gained 44 seats. The South Africa Party, now led by Smuts, secured 41 seats. 1920 எலெக்ஷனில் அவங்க நேஷ்னல் கட்சி 44 சீட்ஸை பெற்றிருக்காங்க. இப்போது ஸ்மட்ஸ் தலைமையிலான தென்னாப்பிரிக்க கட்சி 41 இடங்களில் வெற்றி பெற்றிருக்கு. At the juncture and the British dominated, the Unionist Party merged with the South Africa Party. This gave Smuts a majority over the militant Afrikaners controlled National Party. இத்தருணத்தில் பிரிட்டிஷ் ஆதிக்கத்தில் இருந்த யூனியனிஸ்ட் கட்சி தென்னாப்பிரிக்க கட்சியோடு இணைந்தது. இது ஸ்மாட்ஸுக்கு தீவிரவாதியான ஆப்பிரிக்கனர் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள தேசிய கட்சியை விட பெரும்பான்மையை வழங்கியது.